देखो प्रैशर ग्रुप का काम ही यह है कि उसने एक गाड़ीवान वांग सरकार जिहड़ी मर्जी पार्टी दी होवे चलाउण लई ओनू एक प्रैशर जिहड़ा आ एक ओनू सेध जिहड़ी आ देनी है। जदों सरकार सेध मन लेगी ठीक ते ठीक है, जे नहीं मनेगी तो फिर वो संघर्ष का रास्ता उन्होंने कोल खुला आ। गल ते हुण तक जाहिर है कि उन्होंने 117 दी 117 सीटां जिहड़ियां लड़नियां ने। समझौता किहदे नाल किन्नियां सीटां दा हुंदा ओनू वक्खरी छड्ड लईए। ये चार कोणा मुकाबला ते जिहड़ा आ वो दिख रहा। जे इहदे विच किसान जथेबंदी पंजवीं धिर बन के आउंदी आ ते फिर उहदा असर जिहड़ा आ वो किसी होर तरीके नाल नज़र आवेगा। उन्हां नूं अंदोलन जी भी कहा जांदा सीगा, उन्हां नूं इस गल दी याद भुल गई सी कि भारत ने अंग्रेज़ों तो आज़ादी भी इन्हां अंदोलनां दे सिर ते लई सी। कोई हिंसात्मक घटनावां करके अंग्रेज़ दी फौज नूं इत्थों नहीं सी हटाया। उन्होंने उस दिन जदों उत्थों अंदोलन की वापसी की उस दिन कह दिता सीगा कि हुण साडी जिहड़ी लड़ाई है वो पंजाब जाके पंजाब सरकार के जिहड़े कीते कर्म ने जिहड़े उन्होंने 4-4.5 साल खराब कीते ने, जिहड़े 4-4.5 साल उन्होंने वादे कीते सी, जिहड़े उन्होंने कसमां सौहां खाधियां सी चोण मनोरथ पत्तर दे विच, उन्हां सारियां नूं लैके असीं फिर तो एक नवां संघर्ष जिहड़ा आ वो आरंभ करांगे। आउण वाले 24 दे विच की हुंदा इट इज़ टू फार टू डिकलेयर, बट फिर भी जे असीं अज दे कंटैक्स्ट दे विच इन्हां सारियां चीज़ां नूं समझण दी कोशिश करिए तो 24 दे विच भी कोई वड्डी संभावना लगती नहीं कि कांग्रेस या कोई होर विरोधी धिर इकट्ठी होकर बीजेपी नूं कोई सख्त चुनौती दे सकती है। जेकर असीं अकाली दल या कांग्रेस वाले नज़रिए तो देखिए तो अकाली दल तो लगभग सारियां सीटां डिकलेयर ही कर चुका ते कांग्रेस कोल सत्ताधारी धिर होण दे नाते 70+ सीटां दे उत्ते सिटिंग MLAs ने ते बहुत सारे नवे लोग ने जिहड़े उत्थे सीटां लई ऑलरेडी काबज ने या सीटां लैण दी लाइन दे विच खड़े ने ते उत्थे किसी नूं देण लई उन्हां कोल कुछ नहीं हैगा। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधियों वाली भूमिका बाखूब निभा रहे ने। चन्नी साहब नूं कहंदे भंगड़े ना पाई जा, जिहड़े पाकिस्तान चों ड्रोन आउंदे उन्हां बारे भी सोच ते इनडायरैक्टली सिद्धू साहब नूं भी कहंदे भी अपने वड्डे भरा इमरान नूं कह कि पंजाब दा माहौल खराब करन दी कोशिश ना करे। ते रोना विल्सन एक होर समाजिक कार्यकर्ता ने जिहड़े कि जून 18 तो लगभग इसे केस नूं लैके जेल दे विच ने। उन्हां दा फोन जिहड़ा आ वो क्योंकि जब्त सी ते हुण जदों उस फोन नूं सबलिंजी फोरेंसिक जांच लई अमरीका भेजिया गया ते उत्थों एक बड़ी अजीब जानकारी सामने आई है कि उन्हां दे फोन दे विच भी उस सॉफ्टवेयर दे जिहड़े आ वो मिले ने कि उन्हां दे फोन दे विच भी वो सॉफ्टवेयर पाया गया सी। इजराइल दी कंपनी NSO वो कहंदी आ कि असीं ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारां नूं वेचदे। हुण इजराइल दी कंपनी दा तां रोना विल्सन नाल कुछ लेना देना नहीं ते जे वो सरकारां नूं वेचदे आ तां रोना विल्सन दे फोन दे विच वो सॉफ्टवेयर श्रीलंका दी सरकार ने तां पाया नहीं होना, ना ही पाकिस्तान दी सरकार ने पाया होना। हालांकि बीजेपी दे लोग कह सकणगे कि हो सकदा जी ये पाकिस्तान दे ने ही पाया होवे। उन्हां दी सरकार इन्नी घोख पड़ताल करदी आ, चाहे वो वकील होण, चाहे वो लोक सभा दे मैंबर होण, चाहे वो विरोधी धिरां दे लोग होण, चाहे वो समाजिक कार्यकर्ता होण। जेकर इहदा छोटे लैवल तक भी सरकार इस वड्डे सॉफ्टवेयर दे नाल लोकां दी जांच पड़ताल करदी आ, फिर तुसीं भारत नूं सब तो वड्डा लोकतांत्रिक देश होने का अहुदा ना ही दिओ ते चंगा। कई सारे लोग जिहड़े ने इस केस दे विच सज़ा भुगत रहे हैं, जबकि जिहदे लई जेकर उन्हां दे फोन दे विच अजिहे कुछ सॉफ्टवेयर पाए गए ने। ये गल पहलां भी कोर्ट्स दे विच सामने आई है कि इन्हां दे लैपटॉप्स दे विच अजिहियां ईमेल्स भी आप प्लांट कीतियां गईयां जिहदे नाल इन्हां नूं बाद विच दोषी साबित किया जा सके। सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। प्रोग्राम है जी विचार चर्चा ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल बतौर एक्सपर्ट मौजूद ने अमृतपाल शर्मा जी। सत श्री अकाल शर्मा जी, स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम च। सत श्री अकाल सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अज दा प्रोग्राम शुरू करते हैं किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी की गल तो। काफ़ी देर तो सियासत दे विच पैर रखण नूं काले सी ते तांग उन्हां दी हुण मुक गई है। नवीं पार्टी का उन्होंने ऐलान करता है, की कहना चाहोगे? गुरनाम सिंह चड़ूनी शाहबाद अंबाले दे लागे चड़ूनी जट्टां पिंड दे वसनीक ने ते बहुत लंबे समय तो किसान मसलियां दे नाल जूझ रहे ने। भारतीय किसान यूनीयन दे हरियाणे दे प्रधान ने जी। 2 बार पहला इलैक्शन लड़ चुके ने, हालांकि उन्होंने जित प्राप्त नहीं हुई, पर इस अंदोलन तो बाद उन्हां दा जिहड़ा रुतबा, उन्हां दा जिहड़ा कद आ, वो सियासत दे विच भी ते एक अंदोलनकारी दे रूप दे विच भी बहुत वड्डा हो के सामने आया। इस अंदोलन नूं दिल्ली पहुँचाउण दे विच पंजाब दे बार्डर तो हरियाणे तक जिहड़ी हरियाणा सरकार ने रोक लाई,
ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਦੇ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਹ ਭੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੜਾ ਨੇ, ਉਹ RSS ਦਾ ਧੜਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੌਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਬਣੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਲੜੇਗਾ, ਕੁਝ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾੜੀਵਾਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇਧ ਮੰਨ ਲਏਗੀ ਠੀਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 200-300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ MLA ਜਾਂ ਉਹਨੇ MP ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੀ MP ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ MP ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ MP ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ 32 ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪਨਪਦੀ ਆ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਹੰਡਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਕੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਲੀਕਣਾ ਜਾਂ ਉਘੇੜਨਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਪਟਨ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਆ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਇਹ 4 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ 5ਵੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੜਨ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟ ਕਟੂਏ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੰਨ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਹਫ਼ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਫਾਰ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਲਈ ਇਹ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 24 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ BJP 24 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 70 ਪਲੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੈਟ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੇਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਡ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਰ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ CBI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PMO ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PMO ਆਫਿਸ ਜੇ ਸੱਦਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ BJP ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ CBI ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਤੇ ED ਨੂੰ ਜਾਂ NIA ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PMO ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿੜਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ BJP ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ NSO, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੜਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਅੜਚਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੰਗਦਿਲੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੁੜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ NSO ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੂਨ 18 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵਲੀਨਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ NSO ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। RTI ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 16-17 ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਗਿਰਦੀ ਆ। ਜੂਨ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 19, ਜੂਨ 20, ਜੂਨ 21, 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਆਪ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ।